नहीं देखो बगल में है इंस्टीट्यूट के ऑफिस में वही वही आप भी इधर आ जाओ नो मेरा पेपर दे देता हूँ चेक कर लीजिए थोड्या वेळासाठी हे का तिकडे जाईल ते थोड्या वेळासाठी का ऐसा 10 बजे बाद में एक जॉइन होते हैं स्क्रीन इतना ही ना वो बड़ा नहीं होगा नहीं इधर से हम भी ये टाइप कर सकते सर गुड मॉर्निंग बोल के है ना गुड मॉर्निंग बोल के मोबाइल ऑप्शन है इधर ये लाइव कमेंट सर को बोलेंगे सर another 10 minutes fine sir Sir, another 10 minutes, sir. Suresh Rao, sir. We are waiting for someone to join, sir. We'll shortly begin within 5-6 minutes, sir. Sir, your audio is mute, sir. You're on mute mode. sorry now is it here audible? Yeah, sir. It's fine, sir. You take your time, no problem. I am here till 1 o'clock. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. म्यूट हो गया सर म्यूट हो गया सुनने नहीं दे रहा आप ऑन करेंगे आप ऑन करेंगे नहीं थोड़ा मोबाइल का आप भी थोड़ा साइलेंट करके कॉल नहीं तो
Uh, Hello, I'm audible? Oh, okay then. Should I mute? You're audible, Tanvir. You can Yeah. just mute yourself. And stop cam? I'll just add you once your turn comes. Done. Okay. Live, huh? Huh? Live was slow, sir. 17-1. एकदम से ज्वाइन करते ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರ್. ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸರ್, ಗುಡ್. ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. BBC, good morning. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚಂದ್ರಗಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. आपके मेरे आईडी को लॉगिन करेंगे। यूट्यूब में जाने वाला करके बोलते हैं, वो मेरा लॉगिन आईडी हुआ है ना, वो मेरा नाम दिख रहा है उसमें। ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್, 024 ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್ 68 324. ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾ Suresh Rao sir, is everything fine, sir? Yeah, actually I had logged in using Shivkumar sir's number. Okay, now this is. So I have come in my Yes sir. email. सर उधर शीट में जाओ, डॉट डॉट है ना, उधर जाओ.
Sir, around 379 societies have registered, sir. Good. Okay. Already around 30 plus people have joined now. I think we might have to wait for another 5 minutes for more than. So that We call it as, sir, ISD, sir. Indian Stretchable Time. You tell 10 o'clock, by 10:30 they'll join, sir. वो अभी ये लिंक नहीं हुआ है। रविंद्र बस उनको दिखता है और गणपति भी दिखता है। Sir, I think you have to maintain the social distance, I guess. I have the mask. No, 4 feet distance is there. Quite comfortable. I'm totally comfortable. No problem. उसमें नहीं है, इसमें मिलेगा शायद ना, YouTube में स्ट्रीम होता है, पूरा मिल जाएगा। अब हमारे डॉक्टर्स भी देख सकते हैं। लिंक भेजना पड़ेगा।
Hello? Rao sir, good morning sir. Our past chairman sir, Mr. Jaykumar Patil is online sir. I wished Mr. Patil good morning. Good morning, sir. How are you? How are you, sir? Fine, thank you. How are you? Yeah, good. So there will be another 5-10 minutes to start. Yes. Because many societies and CSS to join. So at 10 o'clock, so everybody will come to office and join it. So transition time. More number, more. Yes. Is it audible to you, sir? Yes. Yes, yes. Okay, okay. So should we start? It's 15 minutes. Yeah, technology. You are in the show. ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. Hello, Mr. Ravindranath. ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning to you. How are you? ಸರ್ ಚಂದರ್ಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಾಮಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತಾವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಆರಾಮಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಳೆನಾ? ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ. Good morning, Ravindranath, sir. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Sir, good morning sir. Yes sir. Sir, we would like to see your paperless office. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. Sir, after 1 month we'll come. We'll visit your office. We'll visit the job falls and return back. Yes. Definitely. We can have one training meeting. Correct. Yes. We, the chartered accountants, Sagar, we will assemble and we will invite you and you can have one interactive session. Just on the sumne one idan ಮಾಡಬಹುದು. Yes, sir. We'll do it, sir. Definitely. Sure. On the date on fix ಮಾಡಿ sir. Rest of the things I will take care of. Yes, sir. Sir, ನಮ್ ಕೊರೋನಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಏನು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರಾಗ್ರಿ. Yes, you are there. Device not connected. Yes, done.
नंबर ये दिखता है, इसमें दिखता है, इसमें दिखता है। So this have to do that. Everybody, good morning. Sachin. Sachin, good morning. Sergi, waiting for anybody? Sergi? No, sir, actually, we are just seeing now there are around 80 members have joined, so we'll start the session. Okay. Yes, very good morning. Hope I am audible to all. Yes. So today we have a program jointly with the District Cooperative Union, and we have members of Chartered Accountants and CEOs of the cooperatives and chairman of the cooperatives joining with us. So there are around 370 plus societies have registered. This is the first time ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 80 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So we have waited for about 15 minutes. So hopefully by the time we progress, everyone will join. Now to begin with, we have on board Ravindranath sir, a speaker, and then another speaker, Shankar avaru join ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. And ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. Actually KL ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು JM ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. So who will introduce our guest of honor today, joint Deputy Director, Joint Director Audit, Suresh Rao sir, and then we have a Sachin Khadbadi, Chartered Accountant, joining in, and Tanvir Munshi joining in to introduce the speakers. So we also have a CEO of Cooperative Union with us. Because of the paucity of the screen size, he will also join to address the members. Hiremat sir, and we have with us our past chairman Jaikumar Patil sir also. So shortly we will begin with a session, and then I request our chairman Satish Mehta sir to give his opening remarks. Over to Mehta sir. Yes, respected Joint Registrar of Cooperative Societies, GM Patil sir, and Deputy Registrar of Cooperative Societies, KL Srinivas sir. Of course, they had committed to join us today, but unfortunately, due to their travel schedules, last moment, they are not present. Deputy Director Cooperative Audit sir, Suresh Rao sir, then speakers of today, Shankar sir. Yes. BBC, tell me. Joint Director. Yeah, Joint Director sir. Sorry sir. Sorry, Joint Director Suresh Rao sir. Speakers of today, Shankar sir, CDO, Cooperative Development Officer, and B. Ravindranath sir, who is already online, and Chairman, Secretary, and staff of various cooperative societies, and Mr. Hiremat sir, CEO of Cooperative Union, my dear members and students. It gives me great pleasure to welcome you all to the first of its kind joint webinar with cooperative societies and chartered accountants under the support and able guidance of the cooperative department and its union to this webinar on cooperative audit and taxation. Nanu ellarige welcome ಮಾಡ್ತೇನೆ sir. I am sure this session will be useful to all the fraternities, that is the chartered accountants, cooperative societies, and the departments,
and we shall have a very healthy interactive question answer session during the session as we progress. I'm sure this call which we have taken to have a joint session online will not only help in educating the cooperative societies as to how to attend such webinars, which are the in thing of the day due to coronavirus. It will only not only educate them, yes, because this is the first time we are trying to do this session for cooperative societies online. There may be difficulties in joining, but this is how we thought we'll take a call, and we are sure that most of the members will be benefited. Shankar sir has just come in, sir. Welcome, sir. And cooperative members also have just joined in, sir. Welcome to our office. We are sure this session will help educate all the cooperative societies to use technology going forward in the future. I express my deep gratitude to the registrars and the directors, sirs, and also the union for helping us to organize this session. It's a great pleasure to see all of us going live on a one of its kind joint session with the cooperative societies and the department. Once again, I welcome you all friends to this interactive session, and I'm sure it is a learning experience next 2.5 hours. Once again, welcome you all friends. Thank you, Prakash. You can take over the mic. Yes, Prakash. Yeah, I request CEO of the union, SV Hiremat sir, to give his opening remarks to the members. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ SIRC ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮೇಧಾ ಸರ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು MS ತಿಗಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೋರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ-19 ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕೆಲವಷ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಹ್ತಾ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ತಿಗಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಹೇಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸದ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೇನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಚಂದ್ರಗಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಸರ್ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. Sir is born on 25/5/1964. He is a meritorious student. He is a very much meritorious student. He did his Bachelor of Arts from a famous Maharaja College of University of Mysore.
in 1984. He opted a subject criminology, psychology, sociology, and scored 2 gold medals and having topped this first rank to the university. So he did his master in social work from Mangalore in social work. Uh, he is a recipient of a National Merit Scholarship between 1984 to 86. So throughout his career, he is a meritorious student, and he has worked as in Raman Maharshi Academy in Blinds, Bangalore, as a liaison officer from 93 to 1994. He also worked as a senior consultant in Home Consultants, who were community participation, who have worked with the WHO, which is a World Health Organization, all of us know. Sir has joined a government service in 1997 through KPSC, and he has worked in various districts, Tumkur, Bangalore, as an assistant director, and promoted as a deputy director in 2001, and served in the districts of Kodagu, Hasana, Dharwad, Dakshin Kannada, Tumkur, Chamarajanagar, and Belgaum. Our members are pronouncing as a deputy director because he was worked as a deputy director in our Belgaum office. So still they are having a very fresh memory as a deputy director. So he is promoted as a deputy director in 2001 and chief accounts officer as HDMC, Dharwad. And famous IS officer we know, Mani Mannan, sir worked under him. Then sir worked as a returning officer in 2013 assembly elections, and in Lok Sabha elections also recently he worked in Ramdurg and Lok Sabha elections and our Vidhan Sabha elections. Sir worked as a private secretary to K. Govindaraj, MLC, Parliamentary Secretary to Honorable Chief Minister, Government of Karnataka from 2013 to 2018. Sir also worked as an officer on special duty in Honorable Minister for Agriculture, Government of Karnataka. Sir is now working as a joint director of Co-Operative Audit in our Belgaum office. Sir is very racing, multifaceted personality. He knows Panchbhasha Pravina, Kannada, English, Hindi, Marathi, and Telugu. He is an expert in 5 languages, and he knows 5 more languages. Tulu also he knows, Kurgi, Konkani. He so many languages he is knowing. 10 languages he is knowing, and he is having a very healthy hobby: reading and literature, poetry, and creative writing in Kannada, swimming, theatre art. Also, he has acted in this thing when Devaraja Krishna in 1979. So with so many, whenever sir speaks Kannada, we think his mother tongue is Kannada. So and he is having so much fluency in all languages. With this beautiful introduction, I present before you and welcome Suresh Rao sir to this webinar. Thank you, sir. Thank you, Mr. Sir, fantastic qualities you have got, sir. We are really impressed. Great, sir. Rank holder right through and great performance, sir. Welcome. Thank you. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸೋರ್ ಬೇಕಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Chandragi sir. Now I request Suresh Rao sir to address the audience. Yeah. Over to you, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರ ಈಗ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಹ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಗಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಈಗ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದರ್ಗಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ,
ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅನುಮಾನಗಳೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲಾಖೆ ಏನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಹಳ ಬ್ರಾಡ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೇ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನು ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 1-2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಕಾರ ವಲಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ವಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ, ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳೇನಿದಾವೆ PKPS, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಗೋದು, ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, 2017-18ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 3% ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6.80 ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ನಿಯರ್ಲಿ 9.80 ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2.60 ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 7% DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವರು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ 7% ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಲ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆಧಾರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಣದ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವ ರೈತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೀವಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣವನ್ನ ಆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು 17-18 18, 19, 20 ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ 6.5 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಕಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಪ್ಯಾರಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ರೈತರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 50,000ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ನಂತರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರದ್ದು 50,000 ಹೊರಗಿನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ PKPS ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ RCS ರವರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂಘದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಬಳಸಿ ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲವರು FDನ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ FD ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ FD ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಬಯಲಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಸಫಲವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಿಪ್ಪಣಿನೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ತರದ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು PKPS ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಸೊ ಆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ
ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಸಹಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಲವಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಗಿನ್ನ ಮೀರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂತಿಂತ ಸಾಲ ಇದು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಿತಿ ಇನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈಲಾದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಂತಿಂತ ಸಾಲಗಳು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲಗಳು ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ CIDಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಂದು ಕೂಡ 2 ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನರಳಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನುಭವ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 40, 42 ಕೋಟಿ, 45 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲಗಳೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದವನಿಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು 8%, 10%, 100%, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಟು ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. RCS ಇಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಂತೂ ಇದೆ, ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು CLR ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ, they indulge in all sorts of banking activity and they don't follow the other guidelines which are given for the health and best practices of a society. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಥಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ FD ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇತರೆ ಇದು ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಮಹಾದೇವಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಯ್ತು, ತನ್ನದಾದ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಳುಗಿತು. ಅದು ಮುಳುಗಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ 17 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತಗೋತು. ಯಾಕೆ ಬಲಿ ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಳುಗ್ತು, ಅದ್ರ ಜೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ತಗೊಳ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊಸೈಟೀಸು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಅದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲಿಗೆ ಖೋತ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲಿಗೆ ಖೋತ ಅದಂತೂ ಯಾವಾಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 58 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮ 28 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೆನ್ ನಿಯಮ 28 ಸಹಕಾರ ರೂಲ್ 28 ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಲ್ 22 ಅವರು ಗುಂತಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 1 ಪೈಸಾ ಬಿಡದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಗುಂತಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲಾಭ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದಾವೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಲಾಭವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗದ ಹೊರತು ದಯಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ರೂಲ್ 22. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 am I ಗೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್? ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು. ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, the total act is with you, provided it has to be done in a proper established way. ಈ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡವರು, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ವೀಕ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ತಿದ್ದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಗಾಳಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯವರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರವರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಗೋ ಇದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ ಗೋಕಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ನಾಡಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಈಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಘಾಡ್ವಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಘಾಡ್ವಿ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೌದು ಇದ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆನ್ಸಿರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದುರುದ್ದೇಶ ಮಾಲಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೋಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮರೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ವಿಕ್ರಿದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ PKPS ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾರಾಟ ತಕ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟರಿ. ಸೊ ಅದು ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬಲವಂತಕ್ಕೋ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಜನಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು 2% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 2% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2%, you just ask for the approval received from the department. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಿಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ. ಭಾಗ 2 ಏನಿದೆ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದು ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಭಾಗ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಏನ್ ಗುಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯಿಂದ.
ಆದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 100% ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಅದರಿಂದ ಹಿರೇಮಠವರ ದೊಡ್ಡ ಕಳಕಳಿ ಇದು. ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾತಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much for enriching the knowledge of our members and feedback that you have got experience about, sir. Okay. And the end was very good, sir. You have taken care of the union also as far as their funds are concerned. No, by taking care of union, I am taking care of the association also. Correct, sir. Correct. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, I think at the end we will have a question answer session, sir. Now, first session is by our Shankar sir, who is a cooperative development officer. But before that, I request Ravindranath sir to just say just inaugural few things at the inaugural session. And before that, I request Tanvir Munshi to introduce Ravindranath sir to the audience. Morning. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. Thank you to Belgavi committee for giving me this opportunity to introduce such an eminent personality. Ravindranath sir is from Sagar. He has been practicing since 1989. To speak about his education qualifications, he has been a rank holder from Bangalore University. He has successfully completed ISA course, as well as DIRM course, as well as Cooperative Society Audit course, which is organized by our institute. Speaking about his office, it's one of the ISO certified offices what Ravindranath sir holds. He has got art of computers, CCTV, and all types of modern electronic gadgets implemented in his office. On his personal front, apart from practicing in 24 districts, he is involved in extracurricular activities, such as he has been a professional member of Zonal Advisory Board, South Central Zone of LICI. He has been a professional director of Sri Ganpati Urban Cooperative Bank Limited, Sagar. He is a founder member of Suvidha Supermarket. He is a founder member of Sagar Chamber of Commerce and Industries. Apart from this, he has been a resource person for CPE chapters of our institute and has participated as a resource person at Bangalore, Belgaum, Bellary, Davangere, Gulbarga, Hubli, Mangalore, Mysore, and the list goes on. I welcome you, sir, with this brief introduction, and an honor to welcome you. Morning, all. Thank you, Tanvir. Thank you for your beautiful introduction. Sir, your session is at the end, but I request you to just say a few words as an inaugural speech, and then I request Shankar sir to take over the session. Just a few words, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋನಾ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕರೋನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಕರೋನಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಸೆಷನ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಷನ್ ಟುಡೇ, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಫಾರ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನೀವೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು GST ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡೂ ಸೆಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇವರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ಗೊಂದು 2 PPT ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, CA ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್. ನಾನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಥಣಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನಂದು ಹೇಗಂದ್ರೆ 2 ಸೆಷನ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಸಹಕಾರ. Thank you so much, sir. We will have your session after Shankar sir finishes his session. So now I request Shankar sir to join in. So before that, I request Sachin Khadvadia, Chartered Accountant, to introduce our first speaker, that is Shankar Karvasannav sir, who is a Cooperative Development Officer. Over to Sachin. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್, CA ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್, the committee members of Belgaum branch of SIRC of ICAI, and my chartered accountant friends who are listening to today's webinar. I take this opportunity to introduce today's speaker, Shri Shankar Karvasannavar sir. Sir is born in 1982. He completed his BSc Agri from Agriculture University, Dharwad. He is native of Krishna Kittur of Athani Taluka. He is currently serving as the Cooperative Development Officer, Belagavi. With this very, very brief introduction, I present before you Shri Shankar Karvasannavar sir. Yes. Thank you, Sachin. Now over to Shankar sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ತಿಗಡಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಜರುಗಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ CA ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಏನು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1960 ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೋಂದಣಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯೇ ಆ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಮಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1959 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1960 ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾನೂನಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಅವರು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಬೈಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಯಾವ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಘದ ಬೈಲಾ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೈಲಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಘ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಉಪ ಕಾನೂನು, ಬೈಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉಪ ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಬೈಲಾ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು 2 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 132 ಕಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿ ಆದ ನಂತರ ಏನನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಯಮ. ಇನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ हमारा जब हुआ कुछ नहीं मारी बिठा दिया। After only I am in before. पावर का कुछ गड़बड़ वगैरह होगा। ಓಕೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಬೈಲಾಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಸಂಘ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಘ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 1-2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲಂ 2A2 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರ ಆ ಸಂಘ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೈಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಬೈಲಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಂ 2A2 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಕಲಂ 2A1 ನಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 1 ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತ ಆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಕಲಂ 11A ಮತ್ತು ನಿಯಮ 5ಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪನಿಯಮದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಆ ಸಂಘದ ಬಯಲಾದಲ್ಲಿ ಇವೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಲಂ 27ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ಆ ಸಂಘ ಜರುಗಿಸಬೇಕು 25ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋರಂ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಕೋರಂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಘ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕಲಂ 28C ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಇತಿ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಲಂ 56ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಷೇರು, ಸಾಲ, ಠೇವಣಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಂತಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಲಂ 57ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಘದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಭವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನ ಈ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನು 2% ಸಹಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಆ ಸಂಘದ ಬಯಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನ, ಈ ಕಲಮಿನ ಉಪಬಂಧವನ್ನ ಅವರು ಸಂಘದವರು ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನ ಕಲಂ 58ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ತಮ್ಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಆ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕಲಂ 63 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕಲಂ 63ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲಂ 63 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ, ದಾಖಲೆ, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಲಂ 63 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಲಂ 63 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4, ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮತ್ತು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ 29(2)ರಲ್ಲಿ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಸಂಘದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಈ ಉಪಕಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ನಿಯಮ 29ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ತರದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೇಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು KMF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಆಯಾ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಬರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂದೀಕರಿಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಂದೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಯಮ 29ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಯಮ 29 ಸಬ್ ರೂಲ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘದ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಸಂಘದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಬರೀಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ತಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ A to Z ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ A to Z ಸುಮಾರು 26 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅವರ ಆಯಾ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ತರದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ನಿಯಮ 29(4)ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಫರ್ಮು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ವಚನ ಟೈಪ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಯುತ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಯುಕ್ತ, ಜಾಗರೂಕತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಕೈಕೊಂಡಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅಂದ್ರ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಟರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಗ ಆ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ನಿಯಮ 29 ಉಪನಿಯಮ 4ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ನಿಯಮ 29 ಉಪನಿಯಮ 5ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ನೋಟಿಸಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಯಮ 29(5) ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ನಿಯಮ 29(b)(6) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾರು ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕೋ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಟರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಆದಂತ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನ ನಿರಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಘದವರು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಿಯಮ 29(b)(8) ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆಡಿಟರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ 7 ಡೇಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು, ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಎಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಎ ಫರ್ಮ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ 100% ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಘದ ಅದು ಸಣ್ಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣದಾರೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಸಹಕಾರ ಸಿಗದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ 100% ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಟರ್ಸ್ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸುಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಘದ ಸುಪರಿಧಿಯಲ್ಲೇನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಈಗ ಸರಿ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಸರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂದ್ರ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೇರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಆದೇಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಘದವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾಲನೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನ್ನ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CAs ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನಗೆ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಂಕರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 2 ಸೆಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಷನ್. Hope it is audible, sir. Ravindranath sir, you can start your session. Yes, sir. Sir, you can speak, sir. Yes, sir. Shall I start? Please go ahead, sir. Please start, sir. Yes, sir. Sir, screen share ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. Sir, I have shared my screen. Sir, I'll just check it out. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್.
ಸರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವ PPT ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ PPT ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಆ ವಿಂಡೋ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಬಂದಿದೆ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ now it is fine sir, please go ahead sir. Yes sir. ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ CEO ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೆ ಅವರು ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿನ ಆದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಸಮಯ ಇದೆ. ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಒಳಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೋನಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟ್ಗಳು. ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್ ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1/9ರವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೀಗ ನವೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 31 ಮಾರ್ಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋವರೆಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1-2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 1-2 ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30/4 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 30/6ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ
ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30/9 ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ 30/11 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನಿಸಿ ಈ 3 ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಇರೋದು ಜೂನ್ 30 ಆಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, ನವೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 30 ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನಗಳು. ಅದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ, ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 63(1) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯಮ 29B ಪ್ರಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣ ಸಹಕಾರ ದರ್ಪಣ ಅನ್ನೋ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅನುಭವ ಇರುವವರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಯಮ 29B ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಇರುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಿ ವರ್ಗದ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಇವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೂಪಿನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೀವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪ್ರವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಿ ವರ್ಗದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಿ ಪ್ರವರ್ಗದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು.
ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನಿದೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರೂಲ್ 29A ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರ, ಆ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಹಕಾರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನರ್ಹನಾಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ್ಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅನರ್ಹನಾಗ್ತೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಲು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು 5 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನರ್ಹತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನರ್ಹತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 63(2) ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಅವು ವಿಶೇಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ನಡೆದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಸಿಇಒ ಆದವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರಿಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರಿಕ್ತತೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅರ್ಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 63(2) ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಕಾಯವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಇದೆ. ಈಗ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಇರುವಂತವರು 0.1% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 75,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಕೋಟಿ ಮೀರಿ 50 ಕೋಟಿವರೆಗಿದ್ರೆ 75,000 ಪ್ಲಸ್ 0.08% ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು. 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 50 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 0.05% ಅಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದಂತಹ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 0.02% ಅಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ, ಇದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ. ಎರಡನೇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೂರನೇದು, ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವಿನಃ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ GST. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು GST ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ GST ಯನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಮೇಲೆ GST ಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಕರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲು ಇತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇರಲಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಡಬಹುದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾ? ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು C ಗ್ರೇಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು C ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? B ಗ್ರೇಡ್ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ಇದೆ, ಸಹಕಾರಿ ದರ್ಪಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೈನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು 3 ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಿಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳು ದೊರೆತಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ತಕ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್, ಅಡಕಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಅಡಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅನುಸೂಚಿಗಳು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಬಂಧಗಳು, ಅನೆಕ್ಷರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದೇ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 30 ದಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ದಿನ, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆ ದಿನದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಜುಲೈ 20ಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಂತಿಂತವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸಹಕಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ನೀಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ, ಮಹಾಮಂಡಳಗಳಿಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಮಂಡಳಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸಿಇಒ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾರ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್, ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 17 ತರದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 3 ತರದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನಾ ತಕ್ತೆ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನೇನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವರದಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3ನೇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಐಚ್ಛಿಕ.
ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ 4ನೇದಾಗಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಇದ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತಿಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಳಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಂದಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ, ಆ ಸಹಕಾರಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವಿವರಗಳಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿವರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ನಿಧಿಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಾವಧಾನಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಗಳಿರತ್ತೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿವರಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆ ಹೇಗಿದೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲಾಭ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಇದೆಯಾ, ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ. ಅದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಲಾ, ಸಹಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಅವಲೋಕನ ಇರ್ಬೋದು, ಅನರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಡ್ಡೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರಮಾದಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಅವ್ಯವಹಾರ, ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮೋಸ, ದುರ್ವಚನೆ, ವಂಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ, ದುರುಪಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ, ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನಷ್ಟವನ್ನ, ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗೆ ಆ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಏನೇನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅರ್ಹತೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಇವನ್ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಅನರ್ಹತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಡಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಜರಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಭೆಯ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳನ್ನ, ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಗಳ ಸೃಜನೆ, ಬಳಕೆ, ವಿನಿಯೋಗ. ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಒಂದು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದು ಸೃಜನೆಯ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೃಜನೆಯ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮೊದಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಾ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಅದರ ನಂತರ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬೈಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೃಜನೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಧಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಸೃಜನೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಯೋಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಳಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೈಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಿತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯತೆ. ನಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ನಾವು ಬೇಡ. ನಾವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ವರದಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಂದ NOC ಅಥವಾ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹಾಜರಾಗೋಣ. ವೃತ್ತಿ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತ, ಗುರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರವೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಆ ನಿಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೃಜನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಜನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ಅದು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಕ್ತೆಗಳು, ಅಡಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ದೂರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ತಪ್ಪು. ಸಹಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿಂದನೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಕ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ. ಅಡಕಗಳನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಅಂದ್ರೆ A to Z ಅಂತೇಳಿ ಏನು ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ದು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ವರದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ 20 ಕಾಲಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡೋಣ, ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲಾಖೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ವಯ ಸಹಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೇವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಕೆಟಗರಿ, ಬಿ ಕೆಟಗರಿ, ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಯ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವಾ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಅಷ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ್ ಸರ್. ಯಾ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಧಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಓದ್ಬೋದು ಸರ್. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಲವಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, can you use different color if the query not complied or if continued in the next year etc. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಿನ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಜಲವಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಢಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಕ್ ಶೀಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ, ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಸರಣೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸಂಜೀವ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕಾಜಿಬೀಳಗಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಂಜೀವ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದೊಂಚೂರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಜಲವಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಜಲವಾಡಿ ಅವರು, ಓಕೆ ಸರ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? Only if any queries and shall submit hard copy for verification of the concern. ಸರ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಜಲವಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿ ಸುಮಾರು 36,000 ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 36,000 × 100 ಪೇಜ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೇರಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲನೂ ಇದೆ. ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜಲವಾದಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್. ಸಪೋಸ್ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸಹಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 36,000 ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇಂಟು 100 ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲವಾದಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸೆಷನ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗದ ಹೊರತು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಲಹೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಳಜಿ ಏನು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾಮಿನ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ DC ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ DC ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಸುಮಾರು 60% ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 40% ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಜಲವಾದಿಯವರು ಇದೇ ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲಹೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದುವರೆದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಬಂಧಕರಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ರು, ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ನಿಬಂಧಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ರು.
ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೋ ಅದು ಯಾರ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್. ಕಿರಣ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಕಿರಣ್ ಹಿರೇಮಠ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಬೌವ್ 10 crore, fees is 80 paise per 1000 rupees, but societies are having circular which is sir ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು 5ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0.8% ಇರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಬೇರೆ, 0.5% ಇರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಬೇರೆ, 0.2% ಇರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ ಮೂರು ನೀವು ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಸರ್, ಒನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ರೆಫರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಸರ್. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಬಂದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಈಗಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 11 ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ 26 A to Z ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟಿ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ದರವನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, AGM ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಡಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 1st September to 1st November ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ AGM ಆಲ್ಸೋ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ AGM ಮುಂದುವರಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ November 1 ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ September 25 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ November 25 ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು AGM, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ RCS, ನಿಬಂಧಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನೆ ಚಂದ್ರಗಿ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಬಂಧಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಬಂಧಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ AGM ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ November 25 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. AGM ಡೇಟ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ September 30 ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೆರಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಂದ್ರಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಮೊದಲನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನೂ 2 ಸತತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಸರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ. ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುದಿಲ್ಲ.
More than that, central government came out with a direction for all the chartered accountants to start their work long back. Even before the 31st of May, chartered accountants can start their work ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. From 4th of May we can start ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್. Sir, we'll take the next question, sir. ಮತ್ತೆ ಜಲವಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, sir, considering the Department of Audit circular, I think it is the part of the Act amendment and notification by the government where mere circular is insufficient to follow, to hold and conduct. Of course, ಅದನ್ನ ಒಂದು RDO ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. Okay. Similar question on the same. Will you please convey about the latest circular issued by ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅದು? Issued by whom? Okay, next question. ಜಲ್ವಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This will certainly help all at once sitting and plan to organize video conferences in future regularly to clear. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಲ್ವಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Is there any ceiling limit for sitting fees or allowance payable to directors as per KCS Act? ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದು ಗೌರವಧನ ಇದೆ. ಗೌರವಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದು ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅದು. ಅದೇ ಈಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಂಘವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಅದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಲೆಗಿಂತ ಕಿರೀಟ ಭಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಈಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಸಚಿನ್, can you throw some light on fixing up the accountability aspect while reporting of fraud and misappropriation found out during our audit? Misappropriation, fraud ಆದಾಗ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ತರದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಡೋದು, ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಇದು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಬರೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2+2 ಯಾರು ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರು ಕೂಡಿದ್ರು ಕೂಡ 4 ಬರೋದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಡಿಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪೇಪರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪೇಪರಿನ ರೇಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಪರ್ ನೀವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮರೆ ಮಾಚಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಫ್ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಸಂಶಯಾತೀತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಇರ್ತವೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಆದಾಗ ಅದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Sir, how much percentage share must be deducted during loan process? Sir, loan process ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 5% ಏನದು ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 5% ಮಿನಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಗ 5% ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ಬೇಕಾಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಿದು. ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ. Sir, if we are appointed for 2 financial year, can we give one report or separate? This is ಇದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1, ಮೊದಲು ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಆಡಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 year. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ವರ್ಷದ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಸೇರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಗದಿ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಆಡಿಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಸರ್, ಸುರೇಶ್ ಸರ್? ಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಕ್ತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. Yes sir, thank you. Sir, please clarify, we have consider payable on FD interest on accrual basis, but why not receivable? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲೇನೋ,
ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ tantamount to payment of dividend out of capital. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ 22 ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಳಜಿ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅದು ಹ್ಯೂಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ tantamount to ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೈಪಥೆಟಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ 2008, 6, 7, 8 ರಿಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳೇ ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾದ್ವು. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಈಥೋಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಇಂದಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ದುಡಿತೀವಿ, ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ದುಡಿದಿರೋದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ EMI ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ 5-10 ವರ್ಷದ ತಾವು ದುಡಿಬೇಕಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮರೆಮಾಚು. ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. Yes, Sir, thank you. we will take another 2 to 3 questions, sir, before we slip into a break. The next question is already posted, sir, from Anil Kanbarkar. I think the question is related to election of board of directors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಏನು Sir, I request you to keep the answers a little crisp and brief, sir, so that we save the time. Fine. Sir, ours is a multi-state cooperative society. BOD election was due in June 2020. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ARCS ಬೆಳಗಾಂ ಆರ್ ದಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಈಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್, MSCS ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು MSCS.com ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓನ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. Now this is one more question. ಸಿಂಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಟ್ ಸಮ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಡಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಪ್ಪು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್.
Sir, one more question from Anil Kanbarkar. Same question. We have requested central registrar for postponement. Sir, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ದೇ ಇರಬಹುದು. No reply from them. Please suggest the solution ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅನಿಲ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಡರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಈಗ ನಾವು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, we will take a last question. Sir, Kiran Hiremat, due to COVID, loan was not paid on or before 31st March. But as an exceptional situation, can we account on accrual basis only for this year only, and for those cases where the actual receipt is due up to 30th June? Sir, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಬರ್ದೇ ಹೋದಾಗ ರಿಸೀವಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ಲೋನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲೋನ್ಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ರಿಸೀವಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಕ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ವೈ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್, ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೀಡೆಡ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ RCS ಇಂದ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು 28 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಆ PKPS ಅವರು ಸೀಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿ RCS ಅವರು ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು 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 ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆನೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ದ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Yes, sir. Sir, there is one more question from Jay Kumar Patil, sir. The question is related to auditor's rotation for multi-state cooperative society, sir. But this is not in our hands, sir, whether it is in our hand or department hand. It is in multi-state cooperative societies. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ extended to 2 states. The registrar of the state also, he is the authority who takes care of multi-state cooperative societies. You can make a representation to the RCS and wait for that. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಸರ್, EB ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೊಸೂರು MPCS ನವರು. ಸರ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ AGM ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ AGM ಹೇಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್.
Sir, I think it is question is to Rao, sir. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಜನಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರನೇ ಇದೆ. ಇವನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಇವನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು AGMಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು AGM ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ 50 ಜನರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 50 ಜನರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು SOP ಆಗ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೆ ಸರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ CEO ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2021ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ 5 ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬರೋ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಅವನು ಎರಡು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೂರನೇದು ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು 50 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚುನಾವಣೆದೊಳಗೆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅವನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈಗಲೇ ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 25 ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬರ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆ ಹಾಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ AGMಗಳನ್ನ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಂತು, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 5 ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ 5 ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾದವನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, 3 AGMಗಳಲ್ಲಿ 5 AGMಗಳ ಪೈಕಿ 3ನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಷೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶೇರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೀ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಂಘದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು, ಕಟಬಾಕಿದಾರ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವತ್ತು ಹಾಜರಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಕೋದು, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು 13D(4) ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ 5 ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅವನು 3ಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. 5 ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯಾರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಠಪತಿ ಸರ್ ಇಂದ. ಮಠಪತಿ ಅವರೇ,
ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಂದಾಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PKPS ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಜರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಜರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದೀನಿ, ನನಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ 40 ಲಕ್ಷದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರಗೋಗಿದೆ, ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಕರಗೋಗಿದೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಹಾಜರಾಗಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಮಾಚಾರ ಬಂದರೂ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. Hello. Sir, I think time to take a break, sir. Then we will continue with the session on income tax because we are already late by 15 minutes. So now we shall Let take us a break for 10 minutes. I think 5 minutes should be fine, sir. Okay, sir. 5 minutes. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 5 ನಿಮಿಷ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
Ravindranath sir, are you there, sir? Shall we start? Now session yes, without clear the question. Yes, sir. Yes, sir. Now we shall begin with the next session. ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಏನಾದ್ರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ around 10-15 minutes we will have your session on the income tax and then we will directly take nice sir questions both. So we will have a question answer thereafter. I think let us dedicate more time to the question answer, sir, because there will be a lot of questions coming in. Give justice. Definitely. No, already no. I'm already ಇಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರು. ಬಿಸಿನೀರು ಅಂತ ಕೊಡು ಸರ್. ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Sure, sir. ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Sir, I think screen is on, sir. Yes, sir. So welcome back once again. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ GST ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80AC ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80P ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, 194A ಮತ್ತು 194N TDS ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ 269SS TST. ಇದು 4 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು GST ಬಗ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. 80AC ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 2017-18ರಿಂದ 80AC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲು 80I ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ C ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 80P ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಸರ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಲ್. ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮುಂದೂಡಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ನಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 80P ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 80P ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣನೇ 80P. ಆ 80Pಗೆ ನಾವು ಅನರ್ಹರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 80AC ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 80AC ಈಗಾಗಲೇ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗಮನಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ATP. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ATP ನಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ATP 2A ಮೊದಲನೇದು, ATP 2C ಎರಡನೇದು, ATP 2D ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಈ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆದಾಯ. ಠೇವಣಿ ಗುಂತಾವಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಆ ಠೇವಣಿ ಗುಂತಾವಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು. ಮೂರನೇದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆದಾಯ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ನಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ. ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂತಹ 2 ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಗುಂತಾವಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ATP 2A. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈ 2ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ, ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ATP ಪ್ರಕಾರ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಕಡಿತಗಳು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಾವು ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು 2 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 2ನ್ನೂ ನಾವು ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಂಬರೇತರರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ATP ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಡಿತಗಳು ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ? ಸದಸ್ಯರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ, ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಪ್ಸ್ಕೋಸ್ ಅಂತಿದೆ, TSS ಅಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸದಸ್ಯರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಅವುಗಳು ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ, ನಮಗೆ ನಂದಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ MPCS ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಪ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿತ ಇದೆ.
ಹಾಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಡಿತ ಇದೆ. ATP2C ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇತರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇತರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇತರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲ, ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ATP2D ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿತ ಇದೆ. ATP2D ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೇರೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂದು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ATP1 ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು, ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ATP ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎರಡೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ATP2D ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ATP ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 56. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ,
ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80P2A. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂಡರ್ 80P2A. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಕೆಳಗಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸತ್ತದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80P2A. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂತಹ ನಿಧಿಯನ್ನ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇದು, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 80P2D ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ದಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 58, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು. ಅಂತಹ ಇದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 56 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಯು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, show the income from other business and claim deduction under 80P2C. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು PDS ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80P2C. ದೇ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು 50,000 or 1 lakh as the case may be under 80P2C. If there is interest income from business with non-members, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು 80P ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ TDS ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 194A ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಇಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ
ಆದಾಯ ಇದ್ರೂ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 2020 ವಿತ್ತೀಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 1/4/2020 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ referred to so and so shall be liable to deduct income tax. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ದಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಇಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾನೆ, ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸೀಟ್ಸ್ or turnover of the cooperative society exceeds 50 crore rupees during the preceding financial year. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಅದು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು interest credited or paid during the financial year is more than 50,000 in case of senior citizen, 40,000 rupees in any other case. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅವನು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ 50,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ 40,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 194. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು 40,000 ಅಥವಾ 50,000 ಆಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 194 ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 194 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು 10% ಅಂತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 3 ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸೀಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎನ್ನುವ ಪದ. 3 ಪದಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಜಮಾ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸೀಟ್ಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಕ್ತೆಯ ಜಮಾ ಅಲ್ಲ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ತಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆದಾಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ. ರೆಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸೀಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಂದಿರೋದನ್ನ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವನ್ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸೀಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಕ್ತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ತಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಜಮಾವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ವಹಿವಾಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ, ಪತ್ತಿನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಲಂಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆ ರೀತಿ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಸದಸ್ಯರ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಫಾರಂ 15G ಅಥವಾ 15H ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೂ ನಾವು,
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು 40,000ಗಿಂತ ಅಥವಾ 50,000ಗಿಂತ ಆಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಂದ 15G ಅಥವಾ 15H ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು TDS ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 194A TDS, ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ. ಸಾರಿ, 194N. 194A ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ TDS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 194N ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. 2019 ನಲ್ಲೇ 194N ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ TDS ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 crore. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ 2020 ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವರ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು TDS ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So such taxpayers withdrawing cash in excess of 20 lakhs have to pay 2% as TDS. ಇದು 1st ಜುಲೈಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1ರಿಂದ, ಈಗ ಜೂನ್ 30 ನಂತರ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 25% ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 25% ಕಡಿಮೆ ನೀವು TDS ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ 194N ನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ 2% ಅಥವಾ 5% ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 25% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ CA ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 194N ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಧಿಸುತ್ತಾ? ನಮಗೆ 194N ನಲ್ಲಿ 20 lakhs ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 20 lakhs ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಮೊದಲನೇದು, ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು 1/7 ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈಯಿಂದನೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗುವಂತದ್ದು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 1/4/20ರಿಂದಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದನೇ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ TDS ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಗದು ಹಿಂಪಡೆತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅಥವಾ RTGS ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ DD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಸಹಕಾರಿಗಳು, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡದ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಗಿನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಪಡೆತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 5 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಖಾತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, SB ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರ್ಬೋದು.
ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಿಂಪಡೆತ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತ ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೀಟರ್ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ 1/4ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೀವು 97 ಲಕ್ಷ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಕೋಟಿ ಮೀಡ್ತೀರಿ. ತೆರಿಗೆಯ ದರ 2%, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 5%. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ 5% ವರೆಗೂ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ ನಷ್ಟನ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು 194N. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 269S ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಥವಾ 269 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಿತಿಗಳು 4 ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲನೇದು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಇದೆ ATG ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಇದೆ 40A ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ 269SS ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು 269ST. ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 80G ಪ್ರಕಾರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾವತಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನಗದಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2,000 ಒಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ, 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಗದಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನ, ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ, ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು. ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಗದಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋಣ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋಣ. 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 269SS. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸದಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಇದು 269SS. ಹಾಗೇನೆ 269T ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ 269SS ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, 269T ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಠೇವಣಿಯನ್ನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ದಂಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20,000 ಮೀರಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಠೇವಣಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಮೊತ್ತ 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಠೇವಣಿ, ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಠೇವಣಿಯ ಬಾಬ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 269 SS ಮತ್ತು T, ಆದ್ರೆ ಸಾಲದ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇದು 1984ರಿಂದನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಗದೇತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಆರ್ಡಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪಿಗ್ಮಿ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಿಗ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯದಂತೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲ್ಲದು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ 269 SS ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಠೇವಣಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇವನ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಠೇವಣಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಪಿಗ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಠೇವಣಿ. ಈಗ 19,995 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಸದರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊತ್ತ 20,000 ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು, ಒಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಧಕ ಆಗತ್ತೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ 20,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಂತ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಉಪಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು 269 ST ಇತರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 269 SS ನಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿನಾಯಿತಿ, ಈ ನಿಯಮ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಲ್ಲ. 269 SS ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ
269SS ಮತ್ತು 269T ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ 269ST ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಗೆ 269SS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಬಂಡವಾಳ, ನೀಡಿದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ, ಚರಾಸ್ತಿ ವಿಲೇವಾರಿ, ಆದಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಗದು ಅಥವಾ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡದ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಾವತಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ, ಹಾಗೆ ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣವಾ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು GST ಆಲ್ಸೋ? ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ GST ಮುಗಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು GST ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. GST ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ, ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ GST ಅನ್ವಯಿಸತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸರ್, GST ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಭಾಷೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ GST ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಂದಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಿತಿ ಇದೆ? ಸಪೋಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 20 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 40 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ, ಸೇವಾದಾತರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು 40 ಲಕ್ಷ, ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20 ಲಕ್ಷ. 20 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 20 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕೇವಲ ವಿನಾಯಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವರ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಅರ್ಹಮಿತಿ ದಾಟಿದರೂ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕರದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಅರ್ಹಮಿತಿ ದಾಟದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅತಿ ಬೇಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತ ವಹಿವಾಟು, ಕರದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದೊಂದು MPCS ಇದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲು ರೈತರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಂದಿನಿ ಅಥವಾ KMF ಗೆ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಹಾಲು ವಿನಾಯಿತ ಪೂರೈಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ ಇವೆಲ್ಲ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ವಿನಾಯಿತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಿತ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿನಾಯಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಅರ್ಹಮಿತಿ ದಾಟಿದ್ರೂ ನೋಂದಣಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ MPCS ನಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು 40 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ನಾವು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ 70 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅದೇ MPCS 1 kg ತುಪ್ಪ ಮಾರಿದೆ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 kg ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಾರಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು, 1 kg ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ತುಪ್ಪ, 70 ಲಕ್ಷದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 40 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ. ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 1 kg ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ನೋಂದಣಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆದ್ರೆ 1 kg ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ನೀವು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳು ನಮ್ದು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತರೆ ಇನ್ಕಮ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ನೋಂದಣಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆ, ಅದು ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು, ಆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರಕು ಎಂದರೆ ಹಣ, ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಚರ ಸೊತ್ತುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸರಕು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನಿ ಸರಕು ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರಕು ಅಲ್ಲ. 13 ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು, ಹಣ, ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರೈಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆದಾಯಗಳಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸೇರತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜಮ, ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಜಮ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ತಕ್ತೆಯ ಆದಾಯದ ಕಡೆಗಿನ ಜುಮ್ಲಾ ಮೊತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಕ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬಲಭಾಗದ ಟೋಟಲ್, ಅದೇನಾದರೂ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಾ ದಾತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು
ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವಾದಾತರಾಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 18% ಅಂತೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕರದಾಯಕ ಸೇವೆಗಳಿದೆ, ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 18% ಅಂತೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಯಾವುದು, ತುಪ್ಪ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯಗಳು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಆದಾಯಗಳು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಬಾಬ್ತು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಂಡ ಬಡ್ಡಿ, ವಿಳಂಬ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಗಳು, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈವನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಜಿಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇದ್ರದ್ದೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಠೇವಣಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಸರಕು ಅಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸರಕು ಲಾಭ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸರಕು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸರಕು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸರಕು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ. ಇನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದ, ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ದೇಣಿಗೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಯಾವುದು, ತುಪ್ಪ ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಚೆಕ್, ಡಿಡಿ, ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನಿತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ. ಪಿಗ್ಮಿ, ಪ್ರಿಮಿಚೂರ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದಲ್ಲಾಳಿ ಶುಲ್ಕ, ಕಮಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನೇನು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಷ್ಟನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾಯಕ. ಲಾಯರ್ ಫೀ, ಅಪ್ರೈಸರ್ ಫೀ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ, ಲಾಕರ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ GST ಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಆದಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಷೇರು ಹಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಫೀ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ, ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ GST ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡು ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರು, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸತ್ತೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಮಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದುಬಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ 17ರಿಂದನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ, ರಸೀದಿ ವೋಚರ್ಗಳ ನಮೂನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ GST ಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ GST ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ನೋಂದಣಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ನೋಂದಾಯಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ರೆ, ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅವಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನದ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು GST ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ GST ಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ವಹಿವಾಟು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ GST ಇರುವಂತದ್ದು 18%, ಈಗ ನಿಮಗೆ 3+3 ಅಂದ್ರೆ 6% GST ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೀಮಿನಿಂದಾಗ್ಲಿ GST ಯ ನೋಂದಣಿ ಮಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಹಿವಾಟು, ವಿನಾಯಿತಿ ವಹಿವಾಟು, ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ನೋಂದಣಿಗೆ ಬೀರುವಂತಹ ಇದು. ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದೆ. ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ 58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ 19,79,000, ಇತರೆ ಜಮಾಗಳು 21,000 ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 78 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಈ 78 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 58 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ. ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 78 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು 78 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು 20 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಈಗ ತೆರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 3,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 18% ಅಂತೆ 3,60,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ಈ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಆದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 6% ಅಂತೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 2,40,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಹಿವಾಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು 1/4/19 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ GST ವಿಧಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ಸಪೋಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹಿಮ್ಮುಖ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, RCM ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕರದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ GST ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ GST ಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. GST ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Thank you, sir. I posted the first question, sir. ಸರ್, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಲವಾಡಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ರೆಸಿಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು IT ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೀವಿ ಸರ್, 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಯಾವುದೇ ನೆಪಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. Sir, Section 20 of SOVARD Act, deploying in investment for more than 1 year, such interest income are exceeding while assessing tax. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಏನಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಏನಿದು? ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB, ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೂ ಬರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆವಾಗ 80P 2D ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸತೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ. Whether honorable SC judgment on citizen coop is applicable only to cooperative credit societies or also primary agricultural cooperative societies. Sir, ಅಲ್ಲಿ citizen cooperative societies ನೀವು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ citizen cooperative society is also a primary cooperative society. It is not a secondary society or tertiary society. So citizen cooperative society is a primary cooperative society registered under State Cooperative Societies Act. Sir, excuse me, sir. I'm asking about whether primary agricultural cooperative societies are at par with primary cooperative credit societies, sir. My question is that. Sir, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. It might be registered under Multi-State Cooperative Societies Act, but it is a primary cooperative society where individual members have voting rights. Sir, cooperative ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದಾವೆ. One is primary cooperative society where only individual have voting rights. Secondary cooperative societies just like DCC Bank or something like that, where primary cooperative society as well as individual members they can vote. Tertiary cooperative societies where Mahamandalagalu, apex societies, where only cooperative societies can be members, where individuals cannot be members. Citizen cooperative society is a primary cooperative society registered under Multi-State Cooperative Societies Act. So it is on par with primary cooperative agricultural society idange.
Just because agricultural cooperative societies have got certain norms, ಅವ್ರಿಗೆ ATP ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ATP 2A 2 ನಲ್ಲಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is there. Citizen cooperative society, it fits into, suppose it transacted with only with members, they would have fitted, I mean, with ATP 2A, credit cooperative society doing business with credit ಇದು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, when you have violated the basic principles under which you are registered, you are not at all a cooperative society. You have violated the mutuality concept. That's why you are not supposed to take the benefit of ATP to C. Sir, excuse me, sir, but my question is, I am not carrying on the business of banking. I am I am doing business in supplying of seeds and fertilizers to the farmers who are the members of the cooperative society. Of course, I agree, sir, that there is A grade and B grade members in that society. Yes. But now, I am claiming deduction under ATP 4, not 2, sir. So in that ATP, case, what is my situation? ATP 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ sir. If you are not a bank, ATP 4 will not apply. Yes. ATP 2 ನಲ್ಲಿ, ATP 2A ನಲ್ಲಿ sub class 2 and 3 are there. They are for primary agricultural cooperative society, where ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಆಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ. Then you fit it to that one. ಆವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ATP 2A1, ATP 2A2 is for ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ATP 2A3 is for your primary agricultural societies, ATP 2A4 is for milk producers cooperative societies. ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ATP 2A only, ಅಲ್ಲಿ 2A1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. So if mine is a primary agricultural cooperative society coming under ATP 2 subclause 3, then whether this case is applicable to my case? You can argue that one. It is not applicable for us. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the citizen cooperative society has violated the basic principles of cooperative law. It cannot actually ಅವರು ಸದಸ್ಯೇತರರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯೇತರರಿಂದ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's why the mutuality concept has suffered, and ATP is imposed. ATP is inserted in Income Tax Act to give the benefit for mutuality concept. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ business with non-members. Sir, this judgment differentiates between grade A and grade B members. That is, members who are having voting rights and members. Multi-state cooperative societies act alli there is no associate members. There is no such classification at all. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹ ಸದಸ್ಯರು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು. 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ you have violated the basic, and you are not supposed to advertise publicly, but they have given advertisement, TV channel ಅಲ್ಲಿ advertisement ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You are not supposed to invest in mutual funds, they have invested in ING Vaishya mutual funds. So act ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ you are ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, we fear you cannot be considered as a cooperative society at all because you have violated all the principles of cooperative societies. That's why you are not supposed to take the benefit of cooperative societies. That's why we tax you accordingly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So cooperative
citizen cooperative society is not at all considered as cooperative society. And one more thing, Mehta Sahebre, ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಪಿಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ citizen cooperative society, for all practical purpose, it is not at all a cooperative society. That's what they say. You have violated the basic principles under which you are registered. That's why we don't consider you as a cooperative society at all. Adikoskara we are not giving you the benefit of ATP2. ATP2. Sir, next question is Purushottam Bafna. Many societies have received intimation under CPC 143 wherein disallowed because CPC is due date. Sir, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಂದು CPC ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ CPC. ನಮಗೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಲಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ is audited case, the due date is second due date. It should have taken second due date. There you write a rectification application haki, sir. Now I am getting the relief. CPC ಗೆ ಒಂದು rectification application haki. Cooperative societies, they are audited under any act ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ they are audited under Cooperative Societies Act. That's why second due date will be applicable, and that too last year ಗೆ extended due date is applicable. That's why make the correction ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ they are considering it. ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ 63 ಕೇಸಸ್ ಆಕ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ. Yes. If you enter that date, it won't come. Yes sir. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂತಾವಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ವಿನೋದ್ ಹಂಚಿನಾಳ್ ರವರೇ, ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಾ? ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಾರ್. ಇನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನೀವೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಅವ್ರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್, appeals filed due to citizens case are now with CIT appeals ITAT. Okay, same shall be finally settled at Honorable Apex Court. Sir, in your opinion, what are the chances of judgment in favor of the societies? Sir, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಫಾಟ್ ಆನ್ ಟೂ. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎರಡನೇದು violation of basic principles of Cooperative Act. If you can prove that your society does not fit into these things, speaking order one by one discuss ಮಾಡಿ. Our society is a cooperative society registered under KCS Act and we do business only with members as permitted under KCS Act. We don't accept deposits from non-members or beyond the jurisdiction. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ CA ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋವೇರ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ. They have raised only mutuality concept.
ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್, suppose if you have got associate members who do not have voting rights, even then they are contributors, because they contribute to the capital of the society, and they are eligible for the benefits of the society, that is dividend. In my opinion, even associate members, they fit into mutuality concept. Only nominal members who are not at all members for practical purpose, only for namesake, namamatra, namesake members, just to bring them into arbitration. Namamatra sadasya namge yak beku, just to bring them into arbitration. Otherwise we cannot file a case in arbitration court. AR court alli avaru virudha ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ we want them into our societies, this one. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸು CIT ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸ್ ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ you have got a bright chances where if you go on mutual speaking order noting, nowhere it mentions about the voting rights. No voting rights. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Just because, even though I am a regular member, just because I have lost the voting rights, do you mean that I am not a regular member? I still continue to be a regular member without voting right. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ their mutuality concept will not suffer. Mutuality concept will not suffer because I am a regular member. I am entered. ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ 3 ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Sir, I request you to keep the answer very short, so that because we have a lot of questions lined up. Yes sir. Thank you. Sir, Vivad se Vishwas scheme for appeals due to additions on account of it. Sir, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ I am not opting for Vivad se Vishwas in case of cooperative societies when I have got bright chances of winning. I don't suggest this one for Vivad se Vishwas. We have got great chances unless there is gross violation from this one. Next, Basveshwar Bank, Belgaum, under section 194. 194. Yes. Should cooperative bank have to collect IT returns from cooperative society account holders? Definitely, sir. Yes, sir. If they are filing returns regularly, 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, you may have to resort to 5%, and 20 lakhs will be the basic limit. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you need to collect IT returns from them. You have to prove. KYC ನಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು ಇದನ್ನ. KYC ನಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಹೌದು. ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್, whether savings deposits accepted by credit cooperative societies are covered under section 269 SS. Sir, savings deposit ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟ್ರಕೆಸಿಸ್ ಇದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಠೇವಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಠೇವಣಿಯನ್ನ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನೀಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್
ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೂರನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಅವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. If you have got a current account in your society where the members of the owners, members' current account will not tantamount to deposit, just like partners' capital account, partners' current account in case of partnership. So, what I suggest, don't get savings deposit on the hesan tegbudi, because majority of the tax officials they go by nomenclature. Nomenclature ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. And then don't pay interest on saving ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ then you will have a ಇದು relief. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರರವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಲಾಗಿದ್ದರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿರಲಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೂ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಬೌವ್ 2 lakhs ಬಟ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ನೆಫ್ಟ್. ಸರ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2 lakhs ಅಬೌವ್ 2 lakhs ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಆವಾಗ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ನೆಫ್ಟ್ ಆರ್ RTGS ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೊಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಬ್ತು ಹಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನೀವು RTGS ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು 269 ST. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಮಠಪತಿ ಅವರು. Society purchased office building and paid GST. Whether society can claim GST input? Sir, building ಮೇಲೆ GST ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆವಾಗ GST ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಜಲ್ವಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಸರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ATP? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಸರ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. If you are consistently you are following cash system and you can prove that cash system ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್. ಆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಕ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಬೇಡಿ. TDS applicable 1 crore cash withdrawal, but it is only one bank or all banks withdrawal to applicable. ಸರ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ TDS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೋಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ATP 2Dಗೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು? ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ದು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Sir, I'll just read out one more question which we have received from our member, sir. I'll just read Please. it out. He could not post it to YouTube chat. No Sir, problem. as per Income Tax Act, mercantile system or a cash system may be followed, but as per the cooperative societies, interest on deposits is to be accounted on a mercantile system and interest on advances on a cash basis. Hybrid method is not allowed. Which accounting method is to be followed? That is the question. And dividend can be reworked out on a realization basis and declare the dividend. That is the question. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 22 ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, you are not supposed to consider the accrued interest on loans receivable ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. So when you are saying I am following the hybrid system consistently, you are supposed to continue. But when it comes to income tax, in the computation portion, you have to recompute your income and offer for tax, if at all, if it is there. And suppose if it is a tax audit case, then hybrid system is not allowed, as you know. Only either cash or accrual system. If it is a tax audit case which comes under section 44AB, then you have to follow only one of the methods. You cannot have the hybrid system. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Not clear. I think this is a compliment, sir. Thank you, Suresh ji. Mahavir Hosmani, sir, my question is that any input tax claim under GST is restricted to 50%. Yes, though we are paying income tax on non-taxable services as well as taxable services. Sir, ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್, ನೀವು 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, GST ಅನ್ನೋದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ. ನೀವು 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is entirely different and it is direct tax. GST is entirely different and it is indirect tax. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದರದಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ you got the confusion. There is no input tax credit in case of IT. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I think questions on taxation got over, sir. We have left a couple of questions with regard to the cooperatives, which we could not take, sir. Can I just take those? ಸರ್, ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. Yeah. Sir, there is a question from Uma Padennaur, sir. I think it is our member only, Shivanand Padennaur, sir. The question is related to cooperative issues, sir. Submission of report and all. So I would request Suresh Rao, sir, to answer the question, sir. Yeah, we have such cases like migration, remigration that is allowed in the act. ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರೋದು, ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇಲೆ.
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಾವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ 2003-4 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇಂದ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಳಿತು, ಆ ಕಡೆದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಳಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತೋ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 12-13 ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 12-13 ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 26/7/2013 ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ವರ್ಷ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಟ್ ದ CAs. ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 12-13 ವರ್ಷ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೋ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So effectively it is 2 reports then, sir? ಇಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ. 31(3)ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ, ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು 31(3)ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್, ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಸ್ ಆನ್ 31st. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೇಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೈಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಅವರಿಂದಿದೆ ಸರ್. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು AGM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ. ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷಾಖೈರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ವರದಿಯ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇ. ಸರ್, ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈಲಾಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇನೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇದಾವ, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ?
ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೇನೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಸಹ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಏನು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಬೈಲಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಹಿಳೆಯರದಿದೆ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಬೈಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ಬೈಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೊ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಸರಿಸೋ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಮನೆಯವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಗಂಡಂದರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅಥವಾ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ಕೋಬ್ಲಿಗೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಈವನ್ ಹಳೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಬೈಲಾವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಏನಿದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಮೂಲತಃ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ, ಮಗನಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆಂಗಸರ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಲಾ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರದ್ದು ಬೆಳಂಕಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದು AGM ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಂಕಿಯವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ AGM ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. Okay, sir. Sir, I think we will take another 2 questions only, and thereafter we will proceed. ಜಲವಾದಿಯವರು ಈಗ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, AGM ಕೋರಮ್ಗೆನೆ ಕೋರಮ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದೇ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಜಲವಾದಿಯವರು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Sir, we will take this last question and then we'll proceed to conclude, sir. Sir, if society is under loss, how to bear the statutory yearly audit fees to the auditor? Sir, audit fees is not on the basis of profit or loss. When your profit is more, are you going to pay us more? No. It is for the service rendered. Whenever you take the service from any professional for that matter, whatever may be your income or profit or whatever it may be your receipt, then you need to give his professional payment.
That's why loss will increase. That's all. When you are under loss, some more loss will be there, because the audit fees is calculated on the working capital. That's why something more will be the loss. Sorry, Sahib, Yeah, it is very, very easy to pay the auditor's fee. You increase the loss and pay him. That's it. Yes, that's what. Ultimately, that will be the result. Thank you so much, sir. Now I request, we're almost crossed 4 hours. So Yes. continuously 4 hours engagement. There were about 250 members logged in, and now I request our ನಾನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Yes, sir. Please. Yes, sir. Please, sir. Please, sir. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದ್ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, as soon as the audit is over and as soon as the balance sheet is certified and drawn, as the audit report is ready for release, you issue a separate letter to the board of directors asking them to freeze all the accounts of previous year, and then they should come out with a system of having only journal entries in case of any changes to be made pertaining to previous year. And that journal entry has to be discussed in the board of directors, and a proper explanation has to be given by the secretary, and a message has to be recorded, which will go to the next year's audit. You please ensure that this is made compulsory, because in 3-4 cooperative societies, the smart secretaries have gone back and they have changed the data previously, and they have manipulated money and siphoned off lakhs together money. This has come to our light. Please, this is for all the cooperative audit staff. Number 1. Number 2, ನಗದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಾಗಿರುತ್ತೆ. Though you are auditing today, the previous year financial statement is yours, okay? But at the time of audit, you are supposed to, it is compulsory to verify cash. When you verify cash, you make a clear-cut certification and get the signature of the secretary and issue a certified copy to him also, and have that certified copy attached to the audit report. Because illond society li enagide, obba lady iವರು ಕ್ಯಾಶ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅವಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಳು 7 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ತೋರಿಸಿದಾಳೆ. 7 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆರಿಫೈಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 lakh ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿಟ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದೇ ಡೇಟ್ಗೆ 17 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಿ 17 lakhs? Because the same day when the previous auditor has verified, it is 7 lakhs ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಫೋನ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಗದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಹೇಳೋದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಿರುತ್ತೋ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ್ದು, ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ, ಅದು ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ, ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಗೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಗೆಯವರು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರಿರೋದು ದಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆಡು ಮಾತಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ದ ಟೈನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಲೆಟರೇಡ್, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಲಿ ಇರೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರೋದು ಟೈನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರೋದು
ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ತಮಿಳ್ ಆರ್ ತೆಲುಗು. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ ಟೈನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್, ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಾಕ ಸರ್? ಏನು ಒಂದು 100 ಇವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಯಬಲ್. ವಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. I think this is a liability. You please think about it, getting over with it ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ though it becomes bulkier, it would be easier to give some of the guidance to the board of directors for taking up further. So for society we are giving sir, only attaching with the audit report I must. ಹೌದೌದು, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಮೊದಲು, ಈಗ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇದೆ ಅದು. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ ದ AGM? ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೇಗೆ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್? ಲೀವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ, ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ಒಂದೇ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೋರಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. Thank you so much, sir. I think there was a call from one of the attendees that his question should be asked. The question is already posted. The penal interest received from the borrower, whether it is taxable under the GST. And the question is, sir, GST ಅಂದ್ರೆ any interest, whether if it is a interest on loan, overdue interest ಇರಬಹುದು, ದಂಡ ಬಡ್ಡಿ, ವಿಳಂಬ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ, penal interest or overdue interest or interest, it's a financial charge. It is exempt because the money supplied is not a goods. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ exempt under income tax. Thank you. Thank you, sir. Sir, once again, I will take this chance to thank you, and especially Suresh Rao, because he has small information, because he is practical man and he has got so much of experience, and he has given so many hints to us. I thank you very much, sir. On personally, I thank you very much. And I also take this opportunity to thank my chartered accountant friends from whom I have got all these experiences, and I am just giving it back. Kere neeranu kerege chelli. That's it. Sir, thank you. So once again, thank you all for giving me this opportunity. Even the friends spread all over ಇದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಫೀಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೇರ್ಸಿ. ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡದೆ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. Thank you, sir. ಮೌನವಾಗಿ. Rao sir, I would like to express my deep gratitude and thanks. When we met GM Patil sir and we said that Shankar sir is going to speak on from the department side, he expressed that Rao sir will also speak. I was wondering what Rao sir will speak, but sir, believe me, hats off to you and your knowledge and your dedication for last 4 years, 4.5 hours, sir. 4.5 hours, more than that, you're stuck to the chair, and the interest at this age and this post which you are holding is really admirable, sir. I salute you for that, and really I'm impressed with your personality and your knowledge, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, I also very much for person. Yes, sir. Yeah, this is also because of a reason that cooperative audit department is going to be merged with some other department that is going to happen shortly. The processes are on. So before that, I'm just trying to pass on the whatever knowledge or wisdom or whatever experience we have onto the next generation. That is you guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One second, sir. Prakash. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಿಇಒ ಅವರು ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್, ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಮ್ ಸಮವಹಿಸಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೋಟಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದುವರೆಗೂ 4 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಏನ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಚಂದ್ರಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ JRCS GM ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DRCS KL ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BD ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುವಾರು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. One thing I want to place on record that I have gone through this seminar for about 3.5 hours or 4 hours only because Shapurkar has given me a very good company and a very good place to sit very comfortably. So I take this opportunity to thank Mr. Shivkumar Shapurkar, your own colleague. Yes, sir. We also take this opportunity to thank Shivkumar for having given a very good place to Suresh Rao, sir. Thank you. Yes, yes. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ. ಈ COVID-19 ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ TD ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ MS TD ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ JM ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KL ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕತೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ BD ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶ್ರೀಯುತ SV ರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 4:15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರೆ 50 ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿದಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಇಒಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಹಕಾರ. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. So thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir.